बच्चों, आप कैसे हैं? सभी बच्चों को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आप सभी बच्चे अच्छे हैं कि मैं समझती हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ 5वीं कक्षा का अभ्यास, यहाँ विषय हिंदी है। अभ्यास 21 आएगा, आएगी, लाएगा, लाएगी, देगा, देगी, इस पाठ के बारे में हम अध्ययन जानकारी प्राप्त करेंगे। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ। ನಾನು 5ನೇ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಹಿಂದಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ 21 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಐತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೀರಿ, ಅಭ್ಯಾಸ 21ನೇ ಪಾಠವನ್ನು ತೆಗೀರಿ। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿನ ಚಿತ್ರ ಐತಿ, ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ತೆಗೀರಿ। ಅಭ್ಯಾಸ 21 ಅಂತಂದ್ರೆ 21, अभ्यास 21। तो अभ्यास 21 का पाठ ए है आएगा, आएगा, आएगी, लाएगा, लाएगी, देगा, देगी। तो आएगा, आएगी, लाएगा, लाएगी, देगा, देगी। तो इन जो शब्द हैं, ये पाठ हैं, तो इसका कन्नड़ अर्थ क्या होते हैं? तो देखिए, आएगा बरुवनु, आएगी बरुवಳು, लाएगा तरुवनु, लाएगी ತರುವಳು, ದೇಗ ಕೊಡುವನು, ದೇಗಿ ಕೊಡುವಳು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಆಯೇಗಾ ಬರುವನು, आएगा जो शब्द के अर्थ है बरुवनु, आएगी बरुवಳು, आएगी बरुवಳು, लाएगा, लाएगा शब्द का अर्थ है तरुवनु, लाएगा तरुवनु, लाएगी तरुवಳು, लाएगी तरुवಳು, देगा, देगा ಕೊಡುವನು, देगा ಕೊಡುವನು, देगी ಕೊಡುವಳು, देगी ಕೊಡುವಳು। तो आएगा, आएगी, लाएगा, लाएगी, देगा, देगी। ಬರುವನು, ಬರುವಳು, ತರುವನು, ತರುವಳು, ಕೊಡುವನು, ಕೊಡುವಳು, ಈ ರೀತಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾವು। ಹಾಗಾದ್ರೆ सामने से ठीक ठीक शब्द चुनिए और वाक्य पूरा कीजिए। तो इस पाठ के जो हेडलाइन है, तो उसके नीचे है सामने से ठीक ठीक शब्द दी गई है, उनमें से सही शब्द चुनकर हमें क्या करना है, वाक्य पूर्ण करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ट्रेन का चित्र दी गई है और वो चित्र के नीचे जो वाक्य है, पहले वाक्यों को पढ़िए और जो आगे सामने दो दो शब्द दी गई है और शब्दों में से एक एक शब्द चुनकर हमें वाक्य पूर्ण करना है। पहला है अब गाड़ी, और बॉक्स में है 2 शब्द आएगा, आएगी, इनमें से हमें एक सही शब्द लिखना है। और दूसरे हैं मोहन घर, आएगा या आएगी, इनमें से एक सही शब्द हमें लिखना है। ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ अब ಗಾಡಿ, ಮೋಹನ್ ಘರ್, ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಎರಡೆರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮುಂದುಗಡೆಗೆ ಎರಡೆರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಏನು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬರೆದು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇದು ಅಬ್ ಗಾಡಿ, अब गाड़ी डैश ಅಂತ ಐತಿ, ಒಂದನೇದು अब गाड़ी डैश ಅಂತ ಐತಿ। ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶಬ್ದಗಳು आएगा, आएगी, तो आएगा, आएगी। तो पहला जो बॉक्स में है शब्द, 2 शब्द हैं, इनमें से एक सही शब्द लिखना है।
अब गाड़ी आएगा, ಈಗ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬರುವನು ಬರುವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಬ್ ಗಾಡಿ ಆಯೇಗ, ಈಗ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಯೇಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಯೇಗ. ಹೌದು. दूसरे हैं मोहन घर, मोहन घर आएगा। सही उत्तर है आएगा। तो मोहन कौन है, एक लड़का है। तो इस नाम सुनते ही या पढ़ते ही हमें पता चलता है कि इनमें से सही शब्द है आएगा। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ, ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರುವನು, ಮೋಹನ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವನು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಆಯೇಗ ಆಯೇಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಎರಡನೇ. तीसरे जो है आज नानी, आज नानी डैश ಅಂತ ಇದೆ. आज नानी डैश, तो आएगा या आएगी। जो तीसरे वाक्य के सामने जो दो शब्द दी गई है आएगा और आएगी, लेकिन तो वाक्य पढ़िए पहले। आज नानी, नानी स्त्रीलिंग है तो हम यहाँ सही शब्द लिख सकते हैं कि आएगी। आज नानी आएगी, तो यहाँ आप भी लिखिए आएगी। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬರುವಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಯೇಗಾ आएगी, आएगी शब्द ಮೇಲೆ मार्क ಮಾಡಿ. नंबर 4 का जो वाक्य है विनोद बाजा लाएगा या लाएगी, इनमें से सही शब्द है विनोद बाजा लाएगी. विनोद ತುತ್ತೂರಿ ತರುವನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ लाएगा ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ವಿನೋದ್ ಬಾಜಾ लाएगा, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿನೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನ ತಂದನು ಅಥವಾ ತರುವನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ लाएगा लाएगी, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ लाएगा ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. तो अब गाड़ी आएगा, मोहन घर आएगा, आज नानी आएगी, विनोद बाजा लाएगा. और नंबर 5 का वाक्य ए है आशा मिठाई डैश, तो आशा मिठाई लाएगा या लाएगी, हमें सही शब्द लिखना है आशा मिठाई लाएगी. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಶಾ ಮಿಠಾಯಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಶಾ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಶಾ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನ ತರುವಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, लाएगी ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ लाएगा या लाएगी, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಮುಂದಗಡೆಗೆ सही मार्क ಮಾಡ್ರಿ लाएगी. और अगले वाक्य है अशोक किताब, अशोक किताब, अशोक किताब डैश ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದು. अशोक किताब ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಶಬ್ದ ನೋಡ್ರಿ, लाएगा लाएगी ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಕಿತಾಬ್ लाएगा ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಶೋಕ್ ಪುಸ್ತಕ ತರುವನು लाएगा. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, लाएगा लाएगी, ಇದರಲ್ಲಿ लाएगा ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದಂದ್ರೆ ಆಯೇಗ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಆಯೇಗ ಅಂತ ಬರೆದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿರಿ. ಎರಡನೇದು ಮೋಹನ್ ಘರ್ ಆಯೇಗ, ಮೋಹನ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಯೇಗ ಆಯೇಗಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಆಯೇಗ. ಆಜ್ ನಾನಿ ಆಯೇಗಿ, ಇವತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಬರುವಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಯೇಗ ಆಯೇಗಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಆಯೇಗಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ವಿನೋದ್ ಬಾಜಾ ಲಾಯೇಗ,
ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿನೋದ್ ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನ ತರುವನು. ಇದ್ರೊಳಗ ಲಾಯೇಗ ಲಾಯೇಗಿ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳದವು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಲಾಯೇಗ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯೇಗ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಆಶಾ ಮಿಠಾಯಿ ಲಾಯೇಗಿ. ಆಶಾ ಸಿಹಿಯನ್ನ ತರುವಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಲಾಯೇಗ ಲಾಯೇಗಿ. ಇದ್ರಾಗ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಲಾಯೇಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯೇಗಿ ಅಂತ ಬರ್ದೇನೆ. ಅಶೋಕ್ ಕಿತಾಬ್ ಲಾಯೇಗ. ಅಶೋಕ್ ಪುಸ್ತಕ ತರುವನು. ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಲಾಯೇಗ ಲಾಯೇಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಯೇಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ಕಿತಾಬ್ ಲಾಯೇಗ ಸರಿಯಾದದ್ದು. ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. ಮಾ ಪೈಸಾ ಮಾ पैसा डैश ಅಂತ ಇದೆ. माँ पैसा देगा या देगी? सही है देगी. तो देगा देगी देगी ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಳು, ದೇಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಮಹಿಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇಗಿ ಕೊಡುವಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆಯಾಗ್ತದ. ಇನ್ನ ನೀರಜ್ ಪತಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀರಜ್ ಪತಂಗ್, ನೀರಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಗ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ನೀರಜ್ ಪತಂಗ್ ಕೊಡುವನು. ದೇಗ ದೇಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದು ವಿಮಲ್ ವಿಮಲ್ ಜವಾಬ್ ದೇಗ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ವಿಮಲ್ ಇದು ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು, ವಿಮಲ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿಮಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಮಲ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು. ದೇಗ ವಿಮಲ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ದೇಗ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೇನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೌದು, ಮಾ ಪೈಸಾ ದೇಗಿ. ದೇಗ ದೇಗಿ ಇದರ ಸರಿಯಾದದ್ದು ದೇಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ದೇಗಿ ಅಂತ ಬರ್ದೇನಿ. ನೀರಜ್ ಪತಂಗ್ ದೇಗ. ನೀರಜ್ ಗಾಳಿಪಟ ಕೊಡುವನು. ದೇಗ ದೇಗಿ ಇದರ ಸರಿಯಾದದ್ದು ದೇಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಜ್ ಪತಂಗ್ ದೇಗ. ಮೂರನೇದು ವಿಮಲ್ ಜವಾಬ್ ದೇಗ. ಇವು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ದಿಯೇ ಗಯೇ ಶಬ್ದೋं की तरह शब्द बनाइए ಅಂತ ಇದೆ. दिए गए शब्दों की तरह शब्द बनाइए. उदाहरण है लाना, लाएगी, लाएगा. पहले जो उदाहरण दी गई है और उदाहरण के अनुसार हमें क्या करना है? जो नीचे शब्द दी गई है वैसे ही लिखना चाहिए. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. दिए गए शब्दों की तरह शब्द बनाइए. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಬ್ದಗಳ ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಲಾನಾ ಬರುವನು, ತರುವನು, ಲಾಯೇಗಿ ತರುವಳು, ಲಾಯೇಗ ತರುವನು. ಹಂಗ ಖಾನಾ, ಜಾನಾ, ಮಿಲ್ನಾ, ಆನಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಖಾನಾ ಖಾಯೇಗಿ, ಖಾಯೇಗಾ. ಜಾನಾ ಜಾಯೇಗಿ, ಜಾಯೇಗಾ. ಮಿಲ್ನಾ ಮಿಲೇಗಿ, ಮಿಲೇಗಾ. ಆನಾ ಆಯೇಗಿ, ಆಯೇಗಾ. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದೋं की तरह ಶಬ್ದ बनाइए ಅಂತ ಇದೆ. ಶಬ್ದ बनाइए ಇದ್ರೊಳಗ ಒಂದನೇದು ನೋಡ್ರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಖಾನಾ ಖಾಯೇಗಿ, ಖಾಯೇಗಾ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು लाना, लाएगी, लाएगा ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾನಾ ಖಾಯೇಗಿ, ಖಾಯೇಗಾ. ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? लाना, लाना, लाएगी, लाएगा ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಖಾನಾ ಖಾಯೇಗಿ, ಖಾಯೇಗಾ. ಆಮೇಲೆ ಜಾನಾ, ಜಾನಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಜಾನಾ ಜಾಯೇಗಿ, ಜಾಯೇಗಾ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಲ್ನಾ
ಮಿಲನ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮಿಲನ, ಮಿಲೇಗಿ, ಮಿಲೇಗಿ, ಮಿಲೇಗ. ಇನ್ನ ಕೊನೆಯ ಶಬ್ದ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಆನ, ಆನ, ಆಯೇಗಿ, ಆಯೇಗ. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಉದಾಹರಣೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಏನ? ಲಾನ ಉದಾಹರಣೆ. खाना खाएगी खाएगा, जाना जाएगी जाएगा, मिलना मिलेगी मिलेगा, आना आएगी आएगा, पढ़ना पढ़ेगी पढ़ेगा. ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು? ಅಭ್ಯಾಸ 21 ಆಯೇಗ ಆಯೇಗಿ, ಲಾಯೇಗ ಲಾಯೇಗಿ, ದೇಗ ದೇಗಿ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸ್ರಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಓದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಹ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದವಾದ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.